Tell me about your personal data. Sir, I am Hemavati, coming from Tirupur. I have completed my graduation in agriculture from Agricultural College and Research Institute, Kilikulam. I am coming from Velagavan, Tirupur. Okay. Tirupur is famous for so many things. Very predominantly, it is famous for Garments. Garments And when saying about Tirupur, everyone knows about Nayal River. Okay. So, what is the importance of garments in financial sector? Sir, Manufacturing garments. Sir, manufacturing garments increasing the importing power of our country, exporting power of our country. So it will. Sir. It will earn. EARN. Financial income to our foreign exchange. Yes, sir. We are exporting to foreign countries, so we will earn the foreign income. Yes, madam. Yes, sir. Hemavati. Yes, sir. திருப்பூர்லேருந்து வரீங்க. Yes, sir. ஸோ திருப்பூர் நிறைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. எதுக்குமா கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்? இப்போ நம்ம புதுசாக வார் ஃப்ளைட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரான்ஸில் நின்று வாங்கியிருக்கோமா? நோ ஐடியா. ஓகே. நம்ம ஃபாரின்ல நின்று ஏதாவது வாங்கணும்னா அவனுக்கு இந்தியன் கரன்சி கொடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன கரன்சி கொடுக்கணும்? ஃபாரின் கரன்சி. ஸோ அந்த ஃபாரின் கரன்சி நமக்கு வரணும்னா நம்ம ஃபாரினருக்கு ஏதாவது விற்கணும். அதுதான் சார் சொல்கிறார். திருப்பூரில் நின்று நல்லா நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபாரின் கரன்சி வருது. அது நம்ம வாங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். வெரி குட். ரைட். எஸ் ஹேமாவதி மேடம். தமிழ்நாடு ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது? Its headquarters is in Salem. Very good. Who is the chairman? How many branches are there? Sir, totally. Sir, in Tamil Nadu and in around India. Around India? 43 branches of Around India, Tamil Nadu rural banks are there. Yes, sir. Around India, Tamil Nadu rural banks irka illa regional rural banks irka? Sir, Tamil Nadu Brahmin. Tamil Nadu Brahmin Bank ettine? How many? Only one, sir. Sorry. Branches. Branches around 63 branches. 630 branches. Good. என்ன படிச்சிருக்கீங்க? Sir, I have completed BSc Agriculture. தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குதுல்ல? வெரி குட். சரி. இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ் ஃபார்முலேட்டட் ரூஃப் டாப் கார்டன். ரூஃப் டாப் மொட்டை மாடியில் கார்டன் வச்சுக்கலாம். அது ஒரு கிட்டு சேல் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி. எவ்வளோ காஸ்ட்? உங்கள் யூனிவர்சிட்டி மா? வெரி குட். ரைட். இப்போது ரூஃப் கார்டன் இல்லாமல் now the government has implemented milch animal இருந்ததுன்னா you can produce some culture. என்ன கல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? those who are having milch animals அவங்க ஏதோ கல்ச்சர் டெவலப் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. no idea. what do you mean by vermiculture? Vermiculture is growing of earthworms. எப்படி க்ரோத் பண்ணுவீங்க? Pit form பண்ணி அதுல பிட் ஃபார்ம்ல என்ன போடுவீங்க? powder. Type of cultures are there. Saying vermiculture, oriculture, floriculture is there. Now, how many type of cultures are there? Number. Yeah. Okay, what about the sericulture? Sericulture is laying of silkworm with mulberry leaves. Where is the headquarters located? Sir, Bangalore. Can you heard about the word FEMA? FEMA, Foreign Exchange Management Act. Good. Where is it situated? Head office.
எஸ் ஹேமாவதி மேடம். இதை ஒயிட் ரெவல்யூஷன் என்னம்மா? ஒயிட் ரெவல்யூஷன். So the milk production. Milk production. Milk production. Who is the father of milk production? Verghese Kurian. Dr. Verghese Kurian. Clear? Very good. What is the green? Golden revolution. Golden revolution is related to horticulture. So all fruit crops. Golden milk. White revolution is milk. Yes, sir. Golden revolution is fruit crops. ஒன்று வீட்டு வரும், இல்லை ஜூட் வரும். இது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று கரெக்ட். கோல்டன் ரெவல்யூஷன் மீன்ஸ் ஒன்று ஜூட் இல்லைன்னா வீட். இது ரெண்டுல ஏது? கோல்டன் ஃபைபர். கோல்டன் ரெவல்யூஷன். The option. He gave the option. Golden revolution. Okay, சரி. இப்போ கிராப்பிங்ல இன்டர் கிராப்பிங் என்ன? Inter cropping is growing two crops. இன்டர் கிராப்பிங். இப்போ நான் வந்து சுகர் கேன் போட்டேன். சுகர் கேன் என்ன பீரியடு? Duration. 1 year crop. 1 year crop. 1 year வரணும் நான் சைலண்டாக இருக்க முடியாது. ஐ வாண்ட் சம்திங். ஸோ அதுக்காக இன்டர் கிராப் போடுறோம். அந்த இன்டர் கிராப் அப்படின்னா என்ன? சார் அதுக்கு நம்ம அந்த 1 year டியூரேஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டியூரேஷனாக ஏதாச்சும் போடலாம். எக்ஸாம்பிள் நேற்று என்ன சாப்பிட்டீங்க? ரைஸ். ஏமா ரைஸா? சார் நேற்று மீல்ஸு என்ன சாப்பிட்டீங்க? நேற்று சாப்பிட்டீங்க இல்லையா? மதியம் சாப்பிட்டீங்க இல்லையா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? ரைஸ். ரைஸ் வித் வெஜிடபிள்ஸ். வெஜிடபிள் என்ன வெஜிடபிள்? எஸ்டர்டே லேடிஸ் பிரிஞ்சால் சாப்பிட்டு இருப்போம்ல. ஸோ பிரிஞ்சால் போடலாம் இல்லையா கிராப்பு? வேற என்ன போடலாம்? கிரீன்ஸ். கிரீன்ஸ் என்ன? கீரை வகைகள். அதுதான் இன்டர் கிராப். ஒரு மாசத்துல அது கிரீன்ஸு, பிரிஞ்சால், லேடிஸ் ஃபிங்கர், டொமேட்டோ, இது எல்லாமே நம்ம போடுவோம். கரெக்டா? ஓகேம்மா. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு பேர் என்ன மேடம்? உங்கள் தம்பி ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி ஜி. ஹூ இஸ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்? மிஸ் ஸ்ரீமதி Nirmala Sith. Very good, very good. Our Prime Minister has introduced the insurance, particularly for agriculturists. Tell me 2 names. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. அந்த பீமா யோஜனை 5 இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் ஃபார் நேச்சுரல் கலாமிட்டி. அப்புறமா எந்த கிராப்புக்கு? 3 கிராப்புக்கு 3 இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. Kharif crop, Rabi crop and for commercial crops. Multi crop. சரி. Okay. Then what? Tell me about your short term and long term goal in the banking sector. So long term. And short term and long term goal in the banking sector. My short term goal is to achieve some job, to get some job for my family purpose. It's an immediate need for our family. My long term goal is to job வாங்கிட்டு being agricultural graduate something வந்து agricultureக்காக பண்ணணும். அதுக்காக தான் வந்து I have tried for AFO also, and this is regional rural banks is also related, somewhat related to rural community service. So வந்து நம்ம படித்த படிப்புக்கு நம்ம எதாவது கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு இது இருக்குது. பட் அக்ரி பண்ணணும் அந்த ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் இருக்குது. பட் அது வந்து என்னால் உடனே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு. Why you are not able to achieve that long term goal? சார் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லைங்க சார். அப்பா இல்லை, அம்மா நான் இங்கே இருக்கோம். ஸோ வந்து உடனடியாக பண்ணணும்னு நினைக்க முடியாது. ஸோ ஷார்ட் டேர்மை பற்றிக்கு ஃபேமிலி நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு லாங் டேர்ம் கோலாக வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அக்ரிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்குங்க சார். வெரி குட். PMJDY என்ன மேம்? சார் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா. What is the advantages of PMJDY to open an account? Sir, it's a type of, it's given for financial inclusion to எல்லா பீப்புளுக்குமே வந்துட்டு
நார்மலாக ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்ன? ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் எவ்ரி சிட்டிசனுக்கும் வந்து பேங்கிங் சர்வீஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் வந்து ஃபினான்ஷியல். அதாவது ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு பேங்கிங் சர்வீஸ் என்ன? பேங்கிங் சர்வீஸ்னால் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்னா எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ஹேவ் எ பேங்கிங் சர்வீஸ். பேங்கிங் சர்வீஸ்ன்னா என்ன? ஐ எம் எ லேமன், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அப்படி என்ன பேங்கிங் சர்வீஸ்னா? சார் இப்போ வந்து பீப்புள் வந்து ஒரு முதல்ல வந்து பேங்கிங்கிறது வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரிச் பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து எல்லா பீப்புளும் அதனால பெனிஃபிட் அடையணும். இப்போ வந்து எப்படி பெனிஃபிட்? அவங்க இப்போ டெபாசிட் பண்ணாங்கன்னா வந்து தே கேன் சேவ் தேர் அமௌண்ட், தே கேன் கெட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நீட் இருக்குது, ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து லோன் வாங்குறது, அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பேங்க்கை வந்து இது பண்ணலாம். நீங்களே இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கீங்க, நீங்கள் பண்ண ஆன்சருக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்வீங்க? செலக்ட் பண்ணலாமா, கேட்டாந்தி வாலா, ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா? சூப்பர், யூ ஆர் ஹேவிங் குட் வோகாபுலரி. ஆனால் ரைஸ் பண்ணோம். ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் வந்தோடனே ரைட் ஆகிடுது போகலாம். இப்போ வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. அதில் கொஞ்சம் இன்டெப்த் போனால் எப்போ முடிச்சிங்க? சார் 2019. 2019. ஒரு வருஷம் தானே கேப்பு, அதுக்குள்ளே மறந்துடலாமா? IR 50, IR 20, அதுக்கப்புறமா ஒரு IR ஒன்று இன்னும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னோவேஷன். 20 ஆகிடுது, 50 ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்? 60. டியூரேஷனு 2 months. 2 monthஸில் கிராப்பை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் பிரிஞ்சாயில் கேட்டேன். நேம் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான், ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க. கவலையே வேண்டாம், யூ ஆர் கேப்பபிள், உங்களால் முடியுது. ஆனால் இது தப்பா ரைட்டா, சார் ஏதாவது நினைப்பாரா, என்ன இருக்கு? ஆஃப்டர் ஆல் யூ வி ஆர் ஃபார் யூ. தப்பாக இருந்தாலும் போல்ட்டாக சொல்லுங்கள், தப்பு கிடையாது. தப்பாக இருந்தாலும் போல்ட்டாக சொல்லுங்கள், தே வில் ஹேவ். உங்களோட ஆட்டிடியூடை செக் பண்ணுறதுக்கு தான். நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான்னு கிடையாது இன்டர்வியூ பொறுத்தவரை. ஜஸ்ட் யூ எப்படி வே ஆஃப் டாக்கிங், எப்படி என்ன சொல்கிறீங்க, உங்கள் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் அதெல்லாம் வேண்டாம். தப்பு பண்ணிட்டு தப்பு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே, ஜஸ்ட் யூ உங்கள் ஃபேஸை நார்மலாக வச்சுக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நீங்களா தப்பா அவர் என்ன சொல்றாங்க, நீங்களா தப்பா சொல்றதா நினைச்சிட்டு நீங்களா அப்படி சுளிக்கிறீங்களே, அதை சுளிக்காதீங்க. உள்ள ரூமில் சுளிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் தப்பாக போனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் லீவ் இட், பி போல்டு. ஓகே. பர்டிகுலராக கிராஸ் கிராப்பிங். இப்போது கரும்பு சொன்னீங்க, சுகர் கேன் பேங்க் ஃபைனான்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க, ஓன்லி சுகர் ஃபேக்டரி அவங்கக்கிட்டேன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வாங்கி தான் பண்ணுவாங்க. அது இருக்கணும் சுகர் கேனுக்கு லோன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அக்ரிகல்ச்சர் லோன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிட்டா அடங்கல் இருக்கணும். சிட்டாவில் வந்து அவர் பேர் இருக்கணும், யார் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பேர் இருக்கும். ஓனர் பேருக்கு நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், ஓனர் பேர் மேலே கொடுப்பாங்க, கீழே வந்து இன்னார் பண்ணுறாங்க, இத்தனாவது பசலி, இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சரில் ராகி போட்டாங்க, நெக்ஸ்ட்டு கிராப்பு ரைஸ் போடுறாங்க, பேடி, அது மாதிரி அதில் எழுதுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அடங்கல். ஸோ அது மஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சருக்கு. இது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் லோன். அக்ரிகல்ச்சரில் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்னா கிராப் லோன் தான். அதுக்கு தான் கேஷ் கிரெடிட்னு சொல்லுவோம், ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே. இப்போது நம்ம லோன் கொடுக்கறது இல்லை, அதுக்கு பதிலாக ஒரு அட்டை கொடுத்துட்றோம். வெரி குட். அதுக்கு டியூரேஷன் என்ன? 3 years. வெரி குட். அது என்ன பண்ணலாம்? அதை சார் வந்து ஒவ்வொருக்கும் பேங்க் போயிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சார். இப்போ அந்த கார்டில் வந்து இருக்கும், நமக்கு இப்போ வந்து சீட் வாங்கணும், ஃபர்டிலைசர் வாங்கணும் நெசிட்டின்னா அந்த கார்டில் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம். நம்ம கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் பண்ணால் சப்சிடி. கரெக்டு சார். கரெக்ட் சார். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேஷ் வாய்ஸ் நல்லா வருது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேஷ் கிரெடிட். வந்து நம்ம கிராப்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வர பணத்தை அதில் கட்டிடுவோம், அப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் அ ரோலிங் கேஷ் கிரெடிட். கிஷான் கேஷ் கிரெடிட்னா அதான் அர்த்தம். இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? டோன்ட் வரிமா. சரி, ஆஃப்டர் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க, பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. 1 லட்சம் பேர் எழுதினாங்க, அதில் 50,000 பேரில் நீங்களும் வந்துட்டீங்க. அப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் எழுதினாங்க. அவுட் ஆஃப் 50,000 20,000 கேம் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல். அந்த 20,000 நீங்கள் ஒருத்தர். இதில் 10,000 பேர் எடுக்கிறோம். கவலைப்படாத, யூ ஆர் கேப்பபிள். அக்ரிகல்ச்சரல் உங்கள் மாதிரி ஆளுங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? வெரி குட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆர் ஆன்சரிங், அதெல்லாம் ஓகே. பட் 2 விஷயம் நான் என்கிட்ட வந்து குட் மார்னிங் சார்னு தனித்தனியாக சொல்கிறீங்க. குட் மார்னிங் சார்ஸ்
ஃபஸ்ட்டு அதோட எல்லாமே மேடம் யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். குட் மார்னிங் மேடம், குட் மார்னிங் சார்ஸ், அப்படி போகணும் ஃபஸ்ட்டு. அது ஒன்று. ஷார்ட் டேர்ம் கோல், லாங் டேர்ம் கோல். ஷார்ட் டேர்ம் கோல், ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கெட் அ ஜாப் இன் த பேங்கிங் செக்டர். ஆஸ் ஐ எம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட், ஐ வாண்ட் டு கெட் அ ஜாப் இன் த பேங்கிங் செக்டர் இன் அ ரூரல் பேங்க். அது ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். லாங் டேர்ம் கோல் வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸில் போகிறீங்க. லாங் டேர்ம் கோல், I want to become AGM, I want to become a DGM. Then how will you achieve that post அப்படின்னு கேட்பாங்க. அடுத்த கொஸ்டின் அதுக்கு லாங் டேர்ம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஆன்சர் யுவர் செல்ஃப். இந்த ஏஜிஎம் டிஜிஎம் உங்களால் சொல்ல முடியல, அதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியலன்னா பேங்க்கில் நிறைய ப்ரமோஷன் வாங்கி இன்னும் மேலே மேலே டெவலப் ஆகணும். அதுதான் சார் என்னுடைய. அப்போது எப்படி ஆகுவீங்க? ஐ வில் சர்வ் ஃபார் த பீப்புள். பேங்க்கை வந்து பீப்புளுக்கு ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி பேங்க்கையும் உங்களோட சேர்த்துக்கிட்டு சொல்லணும். சார் சொல்கிற மாதிரி என்னுடைய லாங் டேர்ம் என்ன, பேங்க்கில் நல்ல பொசிஷன் இருக்கணும் சார், எல்லோரும் என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் சார். அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு சர்வ். நான் அதுக்கு ரெடி. சர்வ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ப்ரமோஷன் வரும். Then you can add up value points. I have good ideas to improve the banking sector now. என்னோட புது ஐடியாஸை, என்னோட அக்ரிகல்ச்சர் புது ஐடியாஸை வச்சு ஐ கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் த பேங்கிங் செக்டர். அந்த மாதிரி உங்களால் முடியும் மேடம். பிகாஸ் யூ ஆர் கிராஜுவேட். அது அக்ரிகல்ச்சர் 50% யூ ஆர் செலக்டட். அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு RRB செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் நிறைய பேர் இல்லை, எல்லோரும் BE தான் வருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஆனால் நீங்கள் அதை கிராப் பண்ணுறதுக்கு எங்ககிட்ட மார்க் வாங்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாய்ஸை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். சார் சொல்கிற மாதிரி தப்பு சொன்னாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க. இப்போ கேட்கும்போது மட்டும் KCC கிசான் கிரெடிட் கார்டு கேட்கும்போது மட்டும் வாய்ஸ் நல்லா இருக்குல்ல, அதே வேறு ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கேட்கும்போது கொஞ்சம் குறையுது. நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மில்ச் அனிமல், ஷீப் ரேரிங், அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ரெவல்யூஷன், கோல்டன் ரெவல்யூஷன். கோல்டன் ரெவல்யூஷன்னா ஜூட். பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் பேன் பண்ணும்போது கோல்டன் ரெவல்யூஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் பிரைம் மினிஸ்டர். அதுக்கு முன்னாடி கோல்டன் ரெவல்யூஷன்னா வீட். வீட் என்ன கலரில் இருக்கும்? வீட் என்ன கலரில் இருக்கும்? கலர் கோல்டு கலர். அதுக்கு தான் கோல்டன் ரெவல்யூஷன். இப்போ வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் நம்ம பேன் பண்ணதுனால பர்டிகுலராக கோல்டன் ரெவல்யூஷன் ஜூட்டுக்கு தான் நம்ம கோல்டன் ரெவல்யூஷன். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால சணல் கயிறில் பேக்கை வச்சுக்கிங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இது மாதிரி பண்ணாங்க. ஒயிட் ரெவல்யூஷன்னா டாக்டர் வர்கீஸ் சார் வராரு இல்லையா, அப்போ மில்க்கு. அதே மாதிரி இதுக்கு ரெவல்யூஷன். ஓகே, இது மாதிரி அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர், செரிகல்ச்சர், இப்போ வாமிகல்ச்சர், பயோகேஸ், இதெல்லாம் உங்கள் பார்ட். ஸோ அங்கே உட்கார்றவங்க 2 ஆஃபீஸர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட். அதை நீங்கள் பேனல் 2 போகிறீங்க. அங்கே ஜென்ரலாக பேனல் 1 பேனல் 2 மேக்ஸிமம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும். அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ், 2 கொஸ்டின்ஸு. வாட் RBIயில் கமிட்டி இருக்கும், சில இதெல்லாம் கமிட்டி தான் வச்சுருப்பாங்க. அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன கமிட்டின்னு பார்த்துக்கோங்க. கோஸ் கமிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்குது. யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சர் கமிட்டி. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒய் யூ ஆர் சூஸ் த பேங்க் ஜாப் ஆஸ் யுவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட், யுவர் செக்டர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர், ஒய் யூ சூஸ் த பேங்கிங் செக்டர் ஜாப். அதுக்கும் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு. இதெல்லாம் மெயினான கொஸ்டின்ஸ் மே பி எக்ஸ்பெக்டட். They will expect the strong bond between agriculture and the bank. You have to establish before the company. உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் அட்வான்டேஜ்மா உனக்கு, அதை நீ என்கேஷ் பண்ணிக்கணும்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும்போது தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு போகாத, தூக்கம் வரும். பொங்கல் சாப்பிட்டு போகாதீங்க, நிறைய தூக்கம் வரும். பி அலர்ட். சும்மா ஒரு இட்லி இல்லைன்னா முடிஞ்சால் பழைய கஞ்சி சாப்பிட்டீங்களா, ஜம்முன்னு போய் உட்காருங்களா, அருமையாக தெளிவாக இருப்பீங்க. வாய்ஸ் ஒரே மாதிரி போயிடுங்க. தெரியலன்னா கூட சார் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக, ஒருத்தர் தப்பு சொன்னால் கூட அதுவா எஸ் சார் டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் திஸ் இஸ், இல்லைம்மா இதுதான் ஆன்சரு, பில்ச்சர் பண்ணனா லாக்டேஷன் பீரியட் 6 months, ஓகே சார் ஐ வில் அப்டேட் மை நாலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டீங்கன்னா இதுவே இல்லை. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய்ஸை டவுன் பண்ணி, நீங்கள் டவுன் பண்ணால் அது தப்புன்னு நான் எங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது. நீங்கள் அது ஸ்லோவாக சொல்லும்போது ஓ இது தப்பாக இருக்கு, -5 தேவையா? ஜாப் ஓனரில் யுவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட் 50% யூஆர் செலக்டட், ரிமைனிங் 50% உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் 20% டெவலப் பண்ணால் 70 marks வந்துடுது. ஈஸியாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது. 3 விஷயம் ப்ரொவைடர் யூ ஹேட் டு கிவ் யுவர்
ஆட்டிடியூடு மெயினாக ஆட்டிடியூட் எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, பாடி லாங்குவேஜ், ஐ கான்டாக்ட். ஒரு ஐ கான்டாக்ட் இஸ் குட், அதாவது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறது. ஐ கான்டாக்ட் இஸ் குட். பாடி லாங்குவேஜ், அதான் மூஞ்சி சுழிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஆட்டிடியூட், அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். கொஸ்டின் தெரியலனாலும் ஆன்சர் தெரியலனாலும் நீங்கள் ஆன்சர் தப்பாக பண்ணாலும் ஓகே, போல்ட்டாக பண்ணிவிடு, தப்பு கிடையாது. பெஸ்ட் ஆஃப் லக். அட்ஜஸ்ட் நெட் பேங்க் கிரெடிட் அந்த ப்ரியாரிட்டி செக்டர் லிங்கிங் டாப்பிக்கில் தெளிவாக புரியவே மாட்டேங்குது. சரி, நீங்கள் இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். சார், ப்ரியாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்கிறது ஒரு பேங்க்கோட 100%ல் 40% வந்து அந்த ப்ரியாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்கில் இருக்க அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் அதுக்கு வந்து எந்த பேங்க் வந்து இது பண்ணணும். அதில் அக்ரிகல்ச்சர் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் 18% ஆஃப் ஏஎன்பிசி, 7.5% அந்த ஏஎன்பிசிங்கிறது புரியவே இல்லைங்க சார். நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட அதாவது சில ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து சப்சிடி இருக்கும், அது ஏ கிளாஸ். சப்சிடி யாருக்கு கொடுப்பாங்க? மைனாரிட்டி செக்டர், எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன். ஒரே வார்த்தை, எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் யார்? மைனாரிட்டி செக்டர், விடோஸு, இந்த மாதிரி உமன் என்டர்பிரனர், இவங்களெல்லாம் அதில் கொண்டுருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த சப்சிடி தட் இஸ் கால்டு ஏ. சில பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட், அவங்களுக்கு we will extend loans and advances, அதுவும் ப்ரியாரிட்டி செக்டர். சில பேர் லீஸுக்கு எடுத்திருப்பாங்க, அது ப்ரியாரிட்டி செக்டர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கன்சைஸ்டு டு த ப்ரியாரிட்டி செக்டர். வேற அதில் இவ்வளோ தான் 40% தான் பேங்க் வந்து அதிகபட்சம் கொடுக்கலான்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்குது. அதுதான் அந்த 40% கொடுக்குறாங்க. இப்போ பேங்க்கோட கேபிட்டல் இவ்வளோ இருக்குன்னா இதில் 40% தான் அதிகமாக லென் பண்ண முடியாது, அதுக்கு மேலே ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லென் பண்ண முடியாது. அதுதான் அந்த கான்செப்ட். இந்த 40% ஆஃப் த ஏஎன்பிசி, அதுக்கு மேலேயும் கொடுக்கலாம், பட் 40% தான் கவர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன். சார், அது பேங்க் அச்சீவ் பண்ணலாம், ஃபைன் போடுவோம். ஃபைன் ஆர்பிஐ 40% யார் சொல்கிறாங்க? ஆர்பிஐ. அந்த 40% பண்ணலன்னா ஆர்பிஐ என்ன செய்வாங்க? பெனாலிட்டி. அதே மாதிரி ஆர்பிஐ ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் சில அமௌண்ட்டு டெபாசிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன அமௌண்ட்டு? ஒன்று சிஆர்ஆர், இன்னொன்று என்ன பர்சன்டேஜ்? SLR 18%. 18%. SLR. CRR 3%. வாட் அபவுட் ரிப்போ? Repo rate. Repo rate now 4%. Reverse repo 3.35%. Bank rate? Bank rate 4.25%. Base rate? Base rate is also 4.25%. What is the base rate? Base rate is நீங்கள் 40% சொன்னதுனால இந்த கேள்வி எல்லாம் பின்னாடி வரும். What is meant by repo rate and what is meant by reverse repo rate? சார், ரெப்போ ரேட் வந்து பேங்க் வந்து அவங்கக்கிட்ட அமௌண்ட் இல்லைன்னா ஆர்பிஐட்ட வந்து சர்டன் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு அமௌண்ட் வாங்குறது. ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் வந்து பேங்க் கிட்ட இருக்க எக்ஸிஸ்ட் மணியாக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா அதை வந்து ஆர்பிஐட்ட சேவ் பண்ணி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறது. Then what will be the difference between CRR and reverse repo rate? Sir, CRR also you are depositing money with the RBI. The reverse repo rate also you are depositing, the bank is depositing the amount to the RBI. Then what is the difference? Sir, CRR is 3% of this NDTL amount, that is net demand and time liabilities. அது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி வைக்கணும். ஒரு பீப்புளோட சேவிங்ஸ் இருந்து certain that is mandatory. That is mandatory. This is not a mandatory. That is simple question. அது நீங்களே லீடு கொடுக்காதீங்க, மற்ற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லுங்க. என்ன கொடுக்கணும்? சிஆர்ஆருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் வட்டி கொடுக்காது, ஆர்பிஐ வட்டி கொடுக்கும். வட்டி ஃபினிஷ். வேறு எங்கேயுமே சார் சிஆர்ஆர் டைம் டெபாசிட்ல என்ன எடுக்கிறாங்க, லைபிலிட்டியில் என்ன எடுக்கிறாங்க, அப்படி என்ன மாறன்னு கேட்போம் நெக்ஸ்ட். ஆமாம், யுவர் ஷூர் கேண்டிடேட் ஆனதுனால தான் நாங்கள் 10 நிமிஷம் ஸ்பேர் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ப்ரெஷ்அப் பண்ணுறோம். நீ டெஃபினட்டாக செலக்ட் ஆகணும். இந்த 3 days 20th உனக்கு இன்டர்வியூ. இந்த 3 days வீட்டில் உட்காந்து நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ஓட்டு அந்த புக்கை அப்படியே தேடுங்க. டெஃபினட்டாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் டைம் எடுத்துக்கிறது. ஜென்ரலாக வேறு யாருக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம். பட் யுவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் ஷூர் ஆஃப் கெட்டிங் த ஜாப். அதனால் பி ஷூர் அபவுட் யுவர் சப்ஜெக்ட். அதில் இருந்துட்டு மோர் தென் எனஃப். நீங்கள் இந்த சிஆர்ஆர், எஸ்எல்ஆர், பேஸ் ரேட், பேங்க் ரேட், இது எல்லாமே நீங்கள் அந்த 40% சொன்னதுனால வர வேண்டும் இது. ஸோ வென் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ஸ் எங்களை அந்த லைனுக்கு கூட்டின்னு போங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மேம், பெஸ்ட் ஆஃப் லக்.